हेलो एवरीवन। मोर जो क्लास 6 रो एनसीईआरटी चलता ज्योग्राफी तो यहाँ हूँ तार लास्ट चैप्टर। ठीक अच्छे आम तो पढ़ी इंडिया लास्ट क्लास पढ़ी इंडिया ऊपर पढ़ते तार जियोग्राफिकली इंडिया लोकेशन कौन से जिन पढ़ते देखा इंडिया क्लाइमेट कौन वेजिटेशन कौन आउ वाइल्ड लाइफ कौन। प्रथमे मुझे गोटे क्वेश्चन पचारुची वेदर और क्लाइमेट दीटा जिन भितर डिफरेन्सटा कौन। वेदर कहले कौन क्लाइमेट कहले कौन दीटा जिन भितर देख वेदर हूँ कौन आम कहे पाग वेदर आज पाग केमती अच्छी आज आम पचार आज क्लाइमेट कौन अच्छी पचार वेदर मान पाग मान से डे टू डे माने आज वर्षा हो काली खरा हम कि एबे वर्षा होची अध घंटा पर खरा हम जोरे ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ୱେଦର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସପୋଜ ଡେ ଟୁ ଡେ ରେ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ୱେଦର। ତାହେଲେ ୱେଦର ଟା ଆମର କଣ डे टू डे चेंजेस कोउथरा हमर चेंज होउची एटमॉस्फेयर रे चेंज होउची चेंजेस इन एटमॉस्फेयर एटा हला हमर वेदर। वेदर हला कौन डे टू डे माने आज वर्षा अछि काली खरा हबो परदिन वर्षा नहीं बेसी वर्षा नहीं सॉरी बिल्कुल वर्षा नहीं खरा भी बेसी होउनी तो सेटा हमर वेदर रे जिवो। किंतु क्लाइमेट होउजे टिके अलगा क्लाइमेट टा होउची हमर क्लाइमेट होउची गोटे एरिया प्रति वर्ष कौन अनुभव करुଛୁ ଯେମିତି କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ प्रथम ଦି ମାସ ଆମର ଖରା ହଉଛି ତାପରେ ବର୍ଷା ବି ହଉଛି ଶୀତ ବି ହଉଛି ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏମିତି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। ତ ଗୋଟେ କିଛି ଆଭରେଜ କିଛି ବର୍ଷକୁ ନେଇକିରି ହେଲା ସେଇ ଜାଗାର ଆଭରେଜ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ଟା କଣ ରହୁଛି ସେ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ଲାଇମେଟ। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭଲ average weather condition ହେଲା average weather condition टाको हम कहूचे कौन क्लाइमेट ହେଲା average weather condition for many years बहुत वर्ष धरी जब गोटे टाइप रो क्लाइमेट चली सॉरी वेदर चली सेटा हम कहूचे क्लाइमेट मैंने पर्टिकुलर जमी आम कहे आमर ग्रीष्म ऋतु कौन हो खरा हो प्रति वर्ष खरा होमती वर्षा ऋतु आम वर्षा हो शीत बेले शीत हो सहीटा हूँ क्लाइमेट सपोज एवं कहवा जे खरा दिन बहुत खरा है किंतु वर्षा धीरे 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 कमी कमी जाऊँगी लास्ट सपोज गोटे 15 वर्ष हम वर्षा पूरा कम हो सपोज आम 2 मास लेखा वर्षा होता जो मनसून आसाला गोटे मास कि 15 प्रति वर्ष 15 दिन वर्षा हो ताମାନେ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଭର ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ ରେ କଣ ହଉଛି ବର୍ଷାଟା କମିଗଲା ଯଦି ବର୍ଷାଟା କମିଗଲା ତାପରେ କ୍ଲାଇମେଟ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆମେ କହୁଛେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ମାନେ ବର୍ଷା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ 2 ମାସ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଟିକେ ହଉଥିଲା କେତେବେଳେ କମ ଟିକେ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ହଠାତ୍ କିନା ବର୍ଷାଟା କଣ ହଉଛି ଏଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଲା ଠିକ ଠାକ ଆର ବର୍ଷ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା ତା ପର ବର୍ଷ ବି ସେଇ 15 ଦିନ ବର୍ଷା ହବ ତା ପର ବର୍ଷ ବି ସେଇ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବର୍ଷା ହବ ତା ମାନେ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ଆଉ ହଉନି ପୁରା କମିଗଲା ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲା ୱେଦର କ୍ଲାଇମେଟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉ ୱେଦର ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଆଜି କଣ ଆଜି ଗରମ ଲାଗୁଛି ନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ହେଲା ଆକାଶଟା କଣ ମେଘୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କ୍ଲିୟର ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ୱେଦର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିକି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ୱେଦର କ୍ଲାଇମେଟ ହଉଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଏରିଆରେ जदि किसी वेदर जो एवरेज वेदर तार कौन रहुची सेटा को हम कौन कहूचे क्लाइमेट ओके। अच्छा इंडिया रे हमर जो वेदर हला सीजन जो हमर अछि तीन प्रकार हम कौन कौन वेदर हमर कोल्ड वेदर सीजन तुम जानिଛ कोल्ड वेदर सीजन माने कौन विंटर जोटा कहउछ हला ग्रीष्म ऋतु सॉरी हमर शीत ऋतु जोटा कहउछ कोल्ड वेदर सीजन हमर ए कोल्ड वेदर सीजन रो टाइम पीरियड हमर रहइबो डिसेंबर टू फेब्रुआरी ठीक अछि डिसेंबर रो हमर फेब्रुआरी हे जिवो कोन हमर कोल्ड वेदर सीजन हला। अच्छा ए कोल्ड वेदर सीजन रे कौन होची हमर कोल्ड वेदर सीजन रे सन रे
sun rays do not fall directly on land. ତ ଯଦି ସନରାଇଜ ଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ନ ପଡିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନରେ କଣ ହଉଛି ଆର୍ଥ କେମିତି ଟିଲ୍ଟେଡ ହେଇକି ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନର୍ଥ ପୋଲ ପୁରା 6 ମାସ ଦିନ ଯାଏ 6 ମାସ ଯାଏ ପୁରା ରାତି ରହିବ ସାଉଥ ପୋଲ ଯେତେବେଳେ ସରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆଉ ସେ ପୁରା 6 ମାସ ଦିନ ରହିବ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ କହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ସବୁ ଦେଖିବ ଜାଣିପାରିବ କଣ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡୁନି ହେଲା ତାହେଲେ ଯଦି ସନ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ପଡୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ଟା କଣ ହବ टेम्परेचर टा हमर कोन हिजिबो टेम्परेचर इंक्रीज सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज है टेम्परेचर कमी दियो से हम तो शीत লাগিব ना ठीक है टेम्परेचर हमर कमी जाए एटा हला कोल्ड वेदर सीजन देन हम देखबा हॉट वेदर सीजन ए जो हॉट वेदर सीजन हला यार टाइम पीरियड टा होछ हमर मार्च टू मई मार्च टू मई ए टाइम रे हमर कोन हुए सन रे कोन हुए सन रे more or less fall directly मोर सन रे टा ए टाइम रे मोर और लेस डायरेक्टली पड़े डायरेक्टली पड़ले हमर कोन हबो टेम्परेचर टा हमर बढ़ी जीवो टेम्परेचर इंक्रीजेस सब गोटे इंपोर्टेंट जिनिस एई जो खरा दिन रे हमर कोन हुए गोटे झांझी पवन बहे हैला पूरा गोटे झांझी हॉट पूरा गरम हेतिबो सुखिला ड्राई से पवन टा बहे सेई पवन टा हम कोन कहूचे लू मन रखो इंपोर्टेंट जिनिस एटा हैला को सीजन रे लू माने लू बहे पचरा वेदर परिका तुमको हॉट वेदर सीजन बा तुम्हारा समर सीजन रे ठीक अछि एई टाइम रे कोन हुए हॉट एंड ड्राई विंड पड़ता है तुम कौन कहे लू इंपोर्टेंट जिनिस मन रखो ठीक अच्छे एटा तुम दुईटा सीजन गला कोल्ड वेदर सीजन और हॉट वेदर सीजन नॉर्मली हमर चारिटा अछि हला एटा कोल्ड वेदर गला तुम जानलो शीत दिन एटा होचे हॉट वेदर सीजन तुम जानलो एटा कोन खरा दिन एबे देखिबा हमें आ जोडा सीजन या पर हमर आसलो गोटे कोन साउथ वेस्ट मानसून सीजन साउथ वेस्ट मानसून जोड़ा वर्षा ऋतु कहूँ ठीक अच्छे साउथ वेस्ट मानसून सीजन यहाँ आम जून रु सेप्टेम्बर टाइम पीरियड तुम जून रु सेप्टेम्बर ठीक अच्छे मानसून है जो मौसमी वायु हम कहे यहाँ हूँ जून रु आम सेप्टेम्बर टाइम रे ओके अच्छा यहाँ कौटू आसे आमर विंड टा ब्लो करे विंड blowing from Arabian Sea and Bay of Bengal, Bengal to land आड़ को पवन टा बहे बर्तमान जोटा स्टार्ट होचे क्लास वन होचे जून मास रे जो वर्षा होचे एटा होचे साउथ वेस्ट मानसून काहे कुहा जाए कारण सेटा साउथ और वेस्ट डायरेक्शन रे एमती आसे हला सेटा जो इन साउथ और वेस्ट डायरेक्शन आसे बोले हम कहूचे साउथ वेस्ट मानसून एई पटो आसे एटा अरबियन से आसीबो एटी दी भाग हबो एटी गोटे जीवो ए पट साइड रे वर्षा करबो एटा हम आगु पढिया बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक मानसून ता हमरो ठीक अछि
ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ହାୟର କ୍ଲାସ ର ବହିରେ ଅଛି ବି ଆଉ ତମର ଯେତେବେଳେ ତମର ପଢା ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ପଢା ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିଆଯାଇଛି ଏଟା ହେଲା। ତ ୱିଣ୍ଡ ଟା ଆମର ଆରବିଆନ ସି ଆଉ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ରୁ କୋଉଠି ଯାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଆମର ଯାଏ। ଦେନ୍ ଆଉ କଣ ହୁଏ ହଁ ବର୍ଷା ଟା କେମିତି ୱିଣ୍ଡ ଟା ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେ ମାଡ଼ ହବ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେ ମାଡ଼ ହବ ଗୋଟେ ପାହାଡ ପର୍ବତରେ ତ ସେ ସେଇପଟ ସାଇଡ ରେ ବର୍ଷା କରାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ ସେଇପଟ ସାଇଡ ରେ ବର୍ଷା କରାଏ ଆରପଟ ସାଇଡ ରେ ବର୍ଷା ହୁଏନି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ରେନ୍ ସ୍ୟାଡୋ ଜୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଛରେ ପଢିବା ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସିଜନ ରହିବ କଣ retreating monsoon retreating ମାନେ ରିଟର୍ନ ଯିବ ମନସୁନ ଟା ଆମର ରିଟର୍ନ ଯିବ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ autumn ଠିକ ଅଛି। यार टाइमिंग ଟା ଆମର କେମିତି ରହିବ ଏଟା ସରିଲା କୋଉଠି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରେ ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ଟୁ ନଭେମ୍ବର ରହିବ time। ଏଇ ରିଟ୍ରିଟ୍ ମନସୁନ ମାନେ ସେଟା ବୁଝିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢେଇ ମନସୁନ ରିଟ୍ରିଟ୍ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡୁ ପୁଣି ପବନ ଟା ରିଟର୍ନ ଆସିବ ରିଟର୍ନ ଆସିକିରି ଏମିତି ରିଟର୍ନ ଯିବ ରିଟର୍ନ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମର ରେନ୍ ଟା ପାଇକି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଟାଇମରେ ଆମର ରେନ୍ କିଏ ପାଇବ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ ବ୍ୟାକ୍ କରେ ୱିଣ୍ଡ ଟା ବ୍ୟାକ୍ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଠିକ ଅଛି ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କୁ ରିଟର୍ନ କରେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆମର heavy rain then in South India mainly in ତାମିଲନାଡୁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦେଖିବ ଶୀତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷା ହୁଏ ହେଲା ଆମର ଏଠି ବର୍ଷା କମିଯାଇଥିବ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କିଛି ବୁଝିଗଲା ତାମିଲନାଡୁ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କିଛି ବର୍ଷା ହୁଏ। ଇଏ ଗଲା ତମର ଚାରି ପ୍ରକାର ୱେଦର ସିଜନ ଯୋଉ ତମର ରହିଲା ଏଇଟା ଗଲା ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି କ୍ଲାଇମେଟ କହିଲି ଆଭରେଜ କଣ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଭରେଜ ୱେଦର ଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲାଇମେଟ କହିବା। ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଟିକେ ଲେଖିଦବ କଣ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ଲାଇମେଟ ଟା କଣ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ଲାଇମେଟ କୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ମନସୁନ କ୍ଲାଇମେଟ ହେଲା କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମନସୁନ ଉପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ରୁହେ ତମ ଫାର୍ମିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମନସୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଫେନୋମେନା ବହୁତ କମ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ଭିତରୁ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଷା ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇ ଟାଇମରେ ବର୍ଷା ହବ ଏଇ ଫେନୋମେନା ଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ମନସୁନ ଆଉ ସେ ମନସୁନ ନାଁ ଟା ଆମର ଆରବିକ ୱାର୍ଡ ମୌସୁମ ରୁ ଆସିଛି ଠିକ ଅଛି ମୌସୁମ ରାଶି ତାକୁ ଲେଖିଦିଅ ଗୋଟେ ଥର କ୍ଲାଇମେଟ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲ କ୍ଲାଇମେଟ କଣ ସେ ଡେଫିନେସନ ଲେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ଲାଇମେଟ ଆମର କଣ ମନସୁନ କ୍ଲାଇମେଟ ଆମର କୁହନ୍ତି ମନସୁନ କ୍ଲାଇମେଟ ଏଇ କ୍ଲାଇମେଟ ଟା ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ କେମିତି affected by ଲୋକେସନ ମାନେ ତମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛ ତାର କ୍ଲାଇମେଟ ଅଲଗା ଥିବ ଲୋକେସନ ଦେନ୍ ତମର ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ କେତେ ହାଇଟ ରେ ରହୁଛ ଠିକ ଅଛି ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ ସି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ ସି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର ରିଲିଫ ଠିକ ଅଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ ସି ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ହଉଛି ରିଲିଫ ତାପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମର କଣ କ୍ଲାଇମେଟ ଟା ହେଲା ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଗରମ ହଉଛି କାହିଁ ଗରମ ହଉଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଗରମ କି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଲୋକେସନ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ ରିଲିଫ ଆହୁରି ବି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମେନଲି ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ହଁ ମନସୁନ ତ ଆସିଛି ମୁଁ କହିଲି ଆରବିଆ ଗୋଟେ ଆରବିଆନ ୱାର୍ଡ ରୁ ଆସିଛି ସେ ଆରବିଆନ ୱାର୍ଡ ନାଁ ହଉଛି ମୌସୁମ ଠିକ ଅଛି ହଁ ମନସୁନ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ମନେ ରଖିଥାଅ ନୋଟ କରିବାକୁ ଲେଖିଦବ ଏମିତି ମୋର ହଉଛି ମସିନ ରାମ ଇନ ମେଘାଳୟ
कौन ये कौन हुए ये वर्ल्ड रो सबुठु हाईएस्ट रेनफॉल सबुठु अधिक वर्षा ये हुए ठीक अच्छे यहाँ हूँ वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल ये जगह कौन हुए वर्ल्ड रो सबुठु अधिक वर्षा हुए ठीक अच्छे वर्ल्ड रो सबुठु अधिक वर्षा ये जगह हुए मौसम अधिक वर्षा हुए बुझला ये जिन क्लियर ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଭେଜିଟେସନ ଗଲା ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ଲାଇମେଟ ଗଲା ଭେଜିଟେସନ ଏବେ ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ଭେଜିଟେସନ ଠିକ ଅଛି এটা হচ্ছে ଭେଜିଟେସନ ର ଡେଫିନେସନ ହବା मतलब vegetation natural vegetation what is natural natural vegetation माने कौन the grasses shrubs and trees which grow on their own निजे निजे से माने बढ़ुथिबे without interference or help from human beings ठीक अछि ह्यूमन बीइंग माने हम मानकर इंटरफेरेंस के हमर हेल्प न नेकरी जो घास बुदा बा गछ होउची ताको हम कहया नेचुरल वेजिटेशन इंडिया रे नेचुरल वेजिटेशन को हमें नॉर्मली पांच भाग रे डिवाइड करछे ठीक अछि हमर कते फाइव टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फर्स्ट कोन हम देखिया फाइव टाइप्स भितरु फर्स्ट हमर आसीबो कोन आसीबो फर्स्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फर्स्ट आसीबो हमर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ठीक अछि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सेकंड रे आसीबो हमर ट्रॉपिकल deciduous forest DECIDUOUS deciduous forest okay third रे thorny bushes ठीक अछि देन फोर्थ रे तमर कोन आसीबो हमर माउंटेन vegetation और लास्ट को तमर आसीबो मैनग्रोव बहुत इंपोर्टेंट मैनग्रोव फॉरेस्ट यूपीएससी बा ओपीएससी रो फेवरेट टॉपिक मैनग्रोव ठीक है अच्छा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन हम देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होची जो जगह बहुत वर्षा हुए हेवी रेन हुए ताले ए जगह कौन हुए हमर हेवी रेन हुए जदि अधिक वर्षा हुए तमन अधिक गछ भी थिबो से जगह ठीक अछि जेहेतु अधिक वर्षा हुए आ घंटा जंगल थिबो सेति भाई एटी कौन हुए सनलाइट कौन करे माटी ऊपर पड़ी पारे ना कारण से गछ एते घंच थिबो सेति सनलाइट does not reach to the ground okay then बुझला आ गोटे जिनस एमाने गछर जो पत्र सी गोटे वर्षर डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट ट्री तांकर पत्र झड़ा दियंती हला तो एमाने सेड ट्रीज कोन करंती सेड तांकर जो पत्र डाक झड़े अलगा अलगा टाइम रे सेड
lives ହେଲା that lives କଣ କରେ in different time in different different time of said lives in different time of a year ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସପୋଜ 5ଟା ଗଛ ଅଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଜୁନ ଜାନୁଆରୀରେ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଫେବୃଆରୀରେ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ଦେଲା ଜାନୁଆରୀରେ ପତ୍ର ଝଡା ଦେଇଥିବ ତା ଆଗରେ ପତ୍ର ହେଇଯାଇଥିବ ସେମିତି ଦିଟା ଗଛ ସପୋଜ ଆଉ ଦିଟା ଗଛ ମେ ମାସରେ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ସପୋଜ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେତେବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କର ପତ୍ର ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ରେ କଣ ସବୁ ବେଳ ପାଇଁ ତମକୁ ନୀଳ ସରି ତମକୁ ତମର ନୀଳ କଲର ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଭର ଗ୍ରୀନ କଲର ତମକୁ ସବୁଜ କଲର ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଏଭର ଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ନାଇଁ ତ ତଳକୁ ଲେଖିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଆଉ କଣ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆମର ଫରେଷ୍ଟଟା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ some parts of north east ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରିଜିୟନରେ ଆମର ଏଇ ଫରେଷ୍ଟ ବି ଦେଖାଯାଏ କାରଣ କହିଲି ମୌସିନରାମ ଆମର ମେଘାଳୟର ଯୋଉ ମୌସିନରାମ ସେଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ବି ଫରେଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଫରେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଟ୍ରି ଆମର ରହୁଛି ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆମର ଟ୍ରି ସବୁ କଣ କଣ ରହୁଛି ମେହଗାନି ମେହଗାନି ଦେନ୍ ଇବୋନି ରୋଜ ଠିକ ଅଛି ମେହଗାନି ଇବୋନି ଆଉ ରୋଜ ଗୁଡା ଆମର ଦେଖାଯାଏ କୋଉଠି ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବୁଝିଲା ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ସମ୍ ପାର୍ଟସ ଅଫ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପାର୍ଟ ଅଫ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ସେଠି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ପଡିବ କହିବି ମନସୁନ ବେଳେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଟ୍ରି ହଉଛି ତମର ମେହଗାନି ଇବୋନି ରୋଜ ଠିକ ଅଛି ତ ଫରେଷ୍ଟ ତମର ଦେଖାଯାଏ ରୋଜ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଇଏ କଣ ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି କଣ କହୁଛେ ମନସୁନ ଫରେଷ୍ଟ କାହିଁକି କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏମାନେ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ବର୍ଷର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ଟାଇମରେ ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ଝଡାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ହେଲା ସେଡ ଦେୟାର lives in a particular time of a year ଯାହାକୁ ତମେ ଓଡିଆରେ ପଢିଥିବ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଟାଇମରେ ପତ୍ର ଝଡା ଦିଅନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ପତ୍ର ଝଡା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଗୋଟିଏ ଟାଇମରେ ସବୁ ଗଛ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଝଡା ଦେଇଦିଏ କୋଉଥିରେ ଆମର ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଫରେଷ୍ଟରେ କୋଉ କୋଉ ଗଛ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାଲ ଟିକ ପିପଲ ଠିକ ଅଛି ନିମ এই ଗଛ ଦେଖିବା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଇ ଫରେଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି ଏମପି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଠିକ ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାର ଓଡିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାରଖଣ୍ଡ ଆମର ଏମପି ୟୁପି ବିହାର ଓଡିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଝାରଖଣ୍ଡ ହେଲା ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଠିକ ଅଛି ସମ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର କଣ ଦେଖାଯାଏ ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ସନି ପ୍ରୋସେସ
ସନ୍ନି ବେସିସ୍ କଣ ଏଇଟା नॉर्मली हमर ड्राई एरिया जो जगह बेसी वर्षा हुएनी सुखिला जगह ड्राई रीजन रे देखा जाए ड्राई रीजन रे देखा जाए ता माने एमान को पानी बहुत शॉर्टेज एमान भाई पानी शॉर्टेज थिबो सेति एमानकर कोन हुए तांकर लीव्स लीव्स स्पेलिंग बोले की भूल अच्छे ठीक है ये करेक्शन कर दिया ड्राई लीव्स कौन करे तांकर ଶିର ଶିର ହେଇକି ଥାଏ ସ୍ପାଇନ ଯେମିତି ଶିର ଶିର ଭଳିଆ ଏମିତି ତଳକୁ ମାନେ ଏମିତି ଉପରକୁ ଥାଏ କାହିଁକି ଥାଏ କାରଣ ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କ ସେ ଏରିଆରେ ତମର ଡ୍ରାଏ ରିଜନ ସେ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୁଏନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ୱାଟର ଲସ୍ କୁ ବହୁତ କମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରା ସ୍ପାଇନ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା ଲିଭ୍ସ ଇନ ଫର୍ମ ଅଫ ସ୍ପାଇନ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ वाटर लॉस କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ୱାଟର ଲସ୍ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଏବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଯିବ କୋଉ ଗଛ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମର ଆସିବ କାକ୍ଟସ୍ ବୁଝିଗଲା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଜାଣିଗଲ କାକ୍ଟସ୍ ହେଲା କଣ୍ଟା ଗଛ ଯୋଉ ଦେଖିଥିବ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିବ ତା ସାଇଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିବ ତା ସାଇଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିବ ଏମିତି ପୁରା ଲାଗା ଲାଗି ହେଇ ସବୁ ଥିବେ କଣ ପାଇଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଯେମିତି ୱାଟର ଲସ୍ ନ ହୁଏ ହେଲା କାକ୍ଟସ୍ ହେୟାର ବବୁଲ ହେଲା ଏଠି ହେଲା ତମର ସନି ବସେସ୍ ବା ଡ୍ରାଏ ରିଜନ ରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ये କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଟା ଦେଖାଯାଏ ଆମର ହରିୟାଣା पंजाब राजस्थान राजस्थान गुजरात ହେଲା ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁଜରାଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଆମକୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଟା ହଉଛି ଆମର ରେନ୍ ସାଡୋ ଜୋନ୍ ସେଠି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୁଏନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ସେଠି ବି ଆମକୁ କଣ ସର୍ନିବସେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦେନ୍ तमर होची माउंटेन वेजिटेशन मींस जो तमरो माउंटेन अछि हमर जेमति हमर हिमालयन रेंज अछि हला जो जो माउंटेन अछि सेही जगह रे कोन वेजिटेशन सेटा हम देखा माउंटेन रे कोन होय हमर नॉर्मली तम कहि दिला गुआ विथ इंक्रीज इन हाइट बढ़िले हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस कहितली ହେଲା ଯେତେ ହାଇଟ୍ ଉପର ଉପର ଯିବ ସେତେ ଟେମ୍ପରେଚର କମି କମି ଯିବ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ଥିବ ଏ ଜିନିଷ କହିଛି ଠିକ ଅଛି ଯେତେ ହାଇଟ୍ ବଢିବ ସେତେ ତମର ଟେମ୍ପରେଚର କମି କମି ଯିବ ଟେମ୍ପରେଚର ଯଦି ପୁରା କମି ଯିବ ପୁରା ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଠି ବରଫ ପଡୁଥିବ ତ ସେଇ ଯୋଉ ବରଫ ପଡୁଥିବ ପୁରା ଫର୍ଷ୍ଟ ରିଜନ ଥିବ ସେଠି ପୁରା ବରଫ ହେଇ ସବୁ ତମେ କହିଥିଲି ଗ୍ଲେସିୟର କହିଥିଲି ଗୋଟେ ହେଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଗଛ ପତ୍ର ହେଇପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଆମର 1500 ମିଟରରୁ 2500 ମିଟର ଭିତରେ ହେଲା ଏଇ ଟ୍ରି ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ଆଉ ଏଗୁଡାକ କୋଉ ଟାଇପ ର ଥାନ୍ତି trees are in conical shape ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ conical shape ମାନେ କୋନ୍ ଭଳିଆ ଏମିତି ଥିବ କାହିଁକି ରୁହେ ଏମିତି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବରଫଟା ପଡିବ ସେ ଧୀରେ ହେଇକିନା ଖସିକିରି ତଳକୁ ପଳେଇବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୋନିକାଲ ସେପ ରେ ରୁହନ୍ତି ହେଲା କୋନିକାଲ ସେପ ରେ ରୁହନ୍ତି बहुत इंपोर्टेंट जिन एटा मन रखिबो एई भलिया ट्री को हम कोन कहउचे कॉल्ड कोन एई ट्री को हम कोन कहउचे कॉनिफेरस ठीक अछि कॉनिफेरस कॉनिफेरस ट्री देखो इंपोर्टेंट जिन एटा ए लाइन टा हम भाई इंपोर्टेंट हला कॉनिफेरस कोन कॉनिफेरस ट्री मानको हमें कहउचे तो को गछ देखा जाय एठी तमरो चीर पाइन देवदार ହେଲା ଏଇ ଗଛ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଠିକ ଅଛି ଦେବଦାର ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଟା ହେଲା ତମର ମାଉଣ୍ଟେନ ଭେଜିଟେସନ ଲାଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମର ହଉଛି
ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ। ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ମାନେ ଏମାନେ କଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ ସରି ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ କଣ ଏମାନେ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବେ କୋଉଠି ଲୁଣିଆ ପାଣିରେ ସର୍ଭାଇଭ ଇନ୍ saline water। मेनली ଆମର ଦେଖାଯାଏ କୋଉଠି ସୁନ୍ଦରବନରେ ମେନଲି ଇନ୍ ସୁନ୍ଦରବନ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସୁନ୍ଦରବନ କଣ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ବଡ ଡେଲ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଗଙ୍ଗା ମିଶିକିରି ଯେ ଡେଲ୍ଟାକୁ ଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରବନ ତା ନାଁ କାହିଁକି ହେଇଛି ସୁନ୍ଦରବନ କାରଣ ସେଠି ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଥାଏ ସେ ଗଛ ତା ନାଁ ହଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହଉଛି ସୁନ୍ଦରବନ। ସୁନ୍ଦରବନଟା କୋଉଠି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ କିଛି ପାର୍ଟ ଅଛି କିଛି ମାନେ ଅଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆମର ସୁନ୍ଦରବନ ବାଂଲାଦେଶରେ ବି କିଛି ପାର୍ଟ ଅଛି ସୁନ୍ଦରବନ ଠିକ ଅଛି। ତ ମେନଲି ସୁନ୍ଦରବନ ଆଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଉ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତମକୁ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେମିତିକି ସେ ପାଣି ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ସେ ଗଛଟା ଥିବ ଅଧା ଚେର ସବୁ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବ। ଆଉ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ କଣ ଯେତେ ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯାହା ଆସୁଛି ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ ମାଳ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ଫୋର୍ସଟା ଥାଏ ସେଇଟା କମିଯାଏ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣ ସର୍ଭାଇଭ ସାଲାଇନ ୱାଟରରେ ରହିପାରିବେ ଆମର ସୁନ୍ଦରବନ ଆଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଏ ତମର କଣ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ତମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭେଜିଟେସନ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର କହିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଲା ୱେଦର କ୍ଲାଇମେଟ କଣ କହିଲି ଚାରି ପ୍ରକାର ଆମ ସିଜନ ଟା କହିଲି। ଦେନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭେଜିଟେସନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ତମର ଅଛି କଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭେଜିଟେସନ। ଦେନ୍ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫରେ ସେମିତି କିଛି ଅଧିକ ନାହିଁ ନର୍ମାଲି ହେଲା। ନର୍ମାଲି ତମେ ଜାଣିଛ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ମାନେ କଣ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ହେଲା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏଗୁଡା ସବୁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଣ କରୁଛି ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ହଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ହଉଛି କାହିଁକି କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରାହବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ୟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଡିଟେଲସ ତମେ ଆଗକୁ ପଢିବ ସାଇଟ୍ସ କଣ ଠିକ ଅଛି। ରେଡ ଲିଷ୍ଟ କଣ IUCN ରେଡ ଲିଷ୍ଟ କଣ କି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟପିକ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଏନଭାରमेଣ୍ଟ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଗୁଡାକ ଆଗକୁ ପଢିବ ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫରେ ସେତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରତି ଖାଲି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ବହିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉଟା ତମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଯୋଉଟା ତମର ଦରକାରରେ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖି ଦଉଛି ଜିନିଷ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ୟାର ମାନେ ଏଇ ବହିରେ କିଛି ଦେଇନି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଲେଖିଦଉଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫରେ ତମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଅ ତମର ଗୋଟେ ଗିର୍ ଫରେଷ୍ଟ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଫରେଷ୍ଟ ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି ହେଲା। ଇଏ କଣ ପାଇଁ ଏସିଆଟିକ ଲାୟନ ଏସିଆଟିକ ଲାୟନ ପାଇଁ ଫେମସ ହଉଛି ଗିର୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଆସାମରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ କାଜିରଙ୍ଗା ଅଛି ହେଲା ମାନସ ଅଛି ଏଠି ସବୁ 100 ରାଇନୋସର୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଗୁଡାକ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ମତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ସେ ବହି ଭିତରୁ ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ହଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଜିନିଷ ଲେଖି ଦେଇଥାଅ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ହେଲା ୱିକ୍ ଆମର ପାଳନ କରା ହୁଏ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ ଅକ୍ଟୋବର ହେଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ ଅକ୍ଟୋବର ଆମ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ୱିକ୍ ପାଳନ କରାଯାଏ କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ବନ ମହୋତ୍ସବ ଏସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କରୁଛି କାରଣ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫକୁ କନଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେମିତି ଅଛି କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେନ୍ ତମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଆକ୍ଟ ବି ଅଛି ଆମର 1972 ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ପଢିବ ହେଲା। ଆଉ ହାୟର କ୍ଲାସ କହିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର କ୍ଲାସ 6 ଏନସିଆରଟି ର ଜିଓଗ୍ରାଫିର ସବୁ ଚାପ୍ଟର ସରିଗଲା ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ୍ଲାସ 7 ର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେମ ଜିନିଷ ମୋର ପୁରୀରେ +2 ସାଇନ୍ସ କୋଚିଂ ଦ ଏମର୍ସ କୋଚିଂ ଦ ଏମର୍ସ +2 ସାଇନ୍ସ ଦେନ୍ 11th 12th ସାଇନ୍ସ CBSE ଦିଟାକ ଏଠି କ୍ଲାସ କରାହଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଜଏନ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ 10 ଡେଜ ତୁମର ଫ୍ରି ରହିବ 10 ଡେଜ ଫ୍ରି
ଗୋଟେ ଥର ଆସି ଜଏନ୍ କର ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବା ଚାହୁଁଛ ଏ ନମ୍ବର ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର 72084607 ଏ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ମୋ କୋଚିଂ ଦଶଟାରେ କୋଚିଂ ନାଁ ହେଉଛି ଦ ଏମର୍ସ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦିଅ ହେଲା ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ସିଭିଲ ଦେବା ପାଇଁ କି ନର୍ମାଲି ବି ତମେ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ବି ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛ କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛ ଜିଏସ୍ ରେ ବି ଦରକାର ନିହାତି ବି ଆସିବ ତମ ଜିଏସ୍ ତ ସବୁଥିରେ ରହୁଛି ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍